सत श्री अकाल जी, तुसी देख रहे हो सफर टीवी। मैं हाँ नीलम ढिल्लों। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अज दी कुछ खास खबरों तो। सब तो पहला पेश है 94 खबरां। खन्ना च किसान आगू बलबीर सिंह राजेवाल के हक च लगाए पोस्टर। गोल्डन हट वाले राम सिंह राणा नूं गुरदासपुरिया ने 6 लाख रुपया दे के किया सन्मानित। संसद मैंबर गुरजीत औजला ने नरेंद्र मोदी सरकार के उत्ते संसदी कार्रवाई नूं तानाशाही ढंग दे नाल चलाउण दे लगाए दोष। अपनी दुआबा फेरी दौरान गुरनाम सिंह चड़ूनी खड़कर कलां विच स्थापित शहीद भगत सिंह जी दी स्मारक उत्ते होए नतमस्तक। प्रधान सिमरजीत सिंह मान ने 8 अगस्त नूं पिंड बरगाड़ी च व्यापक पंथक इकट्ठ करन दा कीता ऐलान। केंद्री सिख अजायब घर च जथेदार वेदांती समेत 4 शख्सियतां दीआं तस्वीरां सुशोभित। आम आदमी पार्टी के आगू अमन अरोड़ा ने अपना खुद का इनकम टैक्स भरन की जिम्मेवारी ली। कुलतार सिंह संधवा ने कैप्टन सरकार ते दोष लगांदिया कहा शहीद किसानां दे परिवारिक मैंबरां नाल कीता जा रहा भेदभाव। रंजीत सागर डैम च डिगे आर्मी दे हैलीकॉप्टर दे पायलट ते को पायलट की अजे तक नहीं मिली कोई सूचना। ते हुण खबरां विस्तार नाल। खन्ना च किसान आगू बलबीर सिंह राजेवाल के हक च पोस्टर लाए गए हैं जिन्हां ने एक नवीं चर्चा छेड़ दी है। इन्हां पोस्टरां च लिखिया गया है कि तुसी बलबीर सिंह राजेवाल नूं पंजाब दा मुख मंत्री देखना चाहते हो। खन्ना दे विच लगे पोस्टरां नूं बलबीर सिंह राजेवाल ने सियासत तो प्रेरित चाल दस्सिया है। उन्होंने कहा कि किसानी अंदोलन नूं ढाह लगाउण दी साजिश रची जा रही है। उन्होंने समाज लई अजिहे कारनामे नूं घातक दस्सिया है। उन्होंने कहा मैं किसी सियासी मनोरथ नाल सहमत नहीं। फिलहाल ये पोस्टर किस वल्लों लाए गए हैं इस बारे कोई जानकारी नहीं मिली। राजेवाल दे इन्हां पोस्टरां ने सियासी गलियारियां च एक बार फिर तो चर्चा जरूर छेड़ दी है। इस तो पहला 2 दिन पहला मुख मंत्री नूं लैके भी खन्ना दे विच इतराज़योग भाषा वरती गई सी। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇਕ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਨੇ। ਜੋ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਇਹ ਵਧੀਆ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ। ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਨੇ ਲਾਏ ਨੇ ਜੀ, ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਬਣਵਾ ਕੇ ਲਾਏ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਜਮਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਲੇਕਿਨ ਮਿਲਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਬਲਬਲਾ ਕਿਵੇਂ ਉੱਠਿਆ ਇਹ ਵੀ ਸੀਐਮ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੂੰ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਜੀ, ਕਾਫੀ ਤੇ ਇਹ ਸੱਚੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੇ ਜੀ। ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। हरियाणा के रहने वाले ते गोल्डन हट ढाबा चलाउण वाले राम सिंह राणा वालों जदों किसानी अंदोलन विच साथ दिता ते अपना गोल्डन हट ढाबा किसानां लई मुफ्त खोल दिता गया तां हरियाणा सरकार वालों गोल्डन हट बंद करवाउण लई कई ढंग तरीके अपनाए गए। पर राम सिंह राणा वालों अपने ते तशद्दद झल्लिया पर किसानां दा साथ नहीं छड्डिया, जिस तो बाद हुण राम सिंह राणा नूं वख-वख थावां ते सद के सन्मानित किया जा रहा है। इस दे तहत गुरदासपुर के पिंड घोत पौखर च सद के 6 लाख रुपए नकद दे के सन्मान किया गया। भाई जी बड़ी खुशी मिलती है। ये वो पल हैं शायद मतलब हम सोच भी नहीं सकते, शब्दों में हम उस खुशी को बयान नहीं कर सकते। उस परमात्मा का जितना धन्यवाद करूं इन पलों के लिए उतना कम। नहीं, ये तो एक मिट्टी के कण को परमात्मा ने ज़्यादा ही मतलब मेरे को नहीं पता था भाई इतनी ऊंचाई तक सेवा से पहुंच सकते हैं। अगर ये इतना मीठा फल सेवा का है तो हर भाई को करनी चाहिए बस। इसे भाई जी केंद्र की सरकार अभी सोई हुई है, उसको नज़र नहीं आ रहे। किसान बैठे हुए लगभग 570 के आसपास शहादत हो चुकी है, उनको नज़र नहीं आ रही। लेकिन हम केंद्र सरकार को सिर्फ एक ही मैसेज देना चाहेंगे, अब जितना जल्दी हो सके, जितना भी जल्दी हो सके ये कानून वापस लीजिए। सभी किसान आपके साथ हैं, आगे भी वोट बीजेपी को देने का। हम ये सिर्फ एक बात कहते हैं कि सिर्फ आंदोलन वापस लीजिए आप, कोई नहीं। बाकी हमें हमारे हाल पे छोड़ दें, हमारा अच्छा करने की ना सोचें, फिर भी हम शायद 1% सोच लें। नहीं तो वो हालत होगी बीजेपी की कि गांव में कोई
मतलब बस्ता पकड़ने वाला नहीं मिलेगा। ਅੱਜ ਰਾਣਾ ਜੀ ਦੇ ਹੁਣ ਤੇ ਬੜੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਆ। ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਸਾਡਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਆ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਆ। ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰਾਣਾ ਜੀ ਕੋਲ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਵੀ ਵੇਖੋ ਜੀ ਰਾਣਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਡਿਆ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰਾਣਾ ਜੀ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੀਏ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਨਗਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਰਾਣਾ ਜੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਲਿਓ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਗਾੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਅੱਗੇ ਲੋੜ ਪਏਗੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਔਜਲਾ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਤਾ ਲਿਆ ਕੇ ਬਹਿਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਜਬ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਈ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਏ ਤੱਕ नहीं पूछी गई। तोमर साहब को ये तो देखना होगा कि अंदर आप किसी को बात नहीं करने देते। तोमर साहब आउट एडजर्नमेंट की मोशन लेके आते हैं, काम रोकू मते लेके आते हैं हम बार कि ज्यादा जरूरी है इस पे बात करो। तो बात तो स्पीकर ने इजाजत देनी है करने की, तो वो तो पहले जब सदन स्टार्ट होता है उसी समय शुरू होना है। तो ये अब बीच में उस समय आप इजाजत नहीं देते और एक मीडिया में हाइप क्रिएट करने के लिए ऐसे बयान देते हो, इसका कोई मतलब नहीं है। कभी तो आप उनको खालिस्तानी कहते हो, कभी आतंकवादी कहते हो, कभी मवाली कहते हो। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये सब लोग जो पार्लियामेंट में हैं ये भी आपने उन्हीं की तरह ही इनको देखने लग गए। ये किसान के बच्चे हैं, आप कोई भी कहो हम किसान हैं, किसान के लिए लड़ेंगे। आपकी कहने की हमें कोई परवाह नहीं है। जो कहना है आप पार्लियामेंट में सदन चलाओ, पूरे दिन का बिजनेस दो किसान के ऊपर। ये नहीं एक सवाल पूछो आप बोलेंगे हम नहीं मानते, ये नहीं, पूरा सदन चलाओ एक दिन। ऑपोजिशन को पूरा टाइम दो बोलने का, बात करेंगे। पटल पे हम भी रखना चाहते हैं ताकि वहां से आप भाग रहे हो, क्योंकि वहां तो एक पेपर बन जाएगा, उसका एक क्या होता है सबूत बन जाएगा, आपने क्या कहा हमने क्या कहा। वहां तो आप कहने नहीं चाहते, अब तब बात करते हो जब सब लोग बेल में होते हैं। किसी को आपने टाइम नहीं दिया तब आप बोलते हो कि ये फलां फलां ऐसा कर रहा है, फलां फलां ऐसा कर रहे हैं। हमें कोई चिंता नहीं है, हम किसान हैं, किसान जैसे दिखते हैं वो आपको हम देखेंगे, दिन में भी देखेंगे और रात में भी देखेंगे, सुपनों में भी। अपनी दुआबा फेरी दौरान हरियाणा के किसान आगू गुरनाम सिंह चड़ूनी जिला नवा शहर के पिंड खटकर कलां च स्थापित शहीद भगत सिंह जी की स्मारक उत्ते नतमस्तक होए। खटकर कलां च श्रद्धांजलि भेंट करन तो बाद मीडिया नाल गलबात करदियां गुरनाम सिंह चड़ूनी ने कहा उन्हां ने किसान जथेबंदियां नूं पंजाब दियां 2022 विच होण वालीआं चोणां लड़न लई जो बयान दिता है उस उत्ते ओह अज भी कायम हन, भावें संयुक्त किसान जथेबंदियां उस नूं 100 वार सस्पेंड करन। गुरनाम सिंह चड़ूनी ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार तो काले कानून वापस करवाउण लई किसानां नूं राजनीति विच आउणा जरूरी है। चड़ूनी ने कहा कि देश दीआं सारियां राजसी पार्टियां सरमाएदार पार्टियां हन, सो इसलिए इस सरमाएदारी नूं नत्थ पाउण लई किसानां नूं इह चोणां जरूर लड़नियां चाहीदियां हन। पंजाब विच मुख मंत्री दे चेहरे ते 117 विधान सभा लई उम्मीदवारां संबंधी पुछे सवाल दा जवाब दिंदिआं उन्हां ने कहा अजे सिर्फ सर्वेखण किया जा रहा है। किसान आगू राकेश टकैत वालों चड़ूनी नूं पंजाब विच चोणां लड़न ते संयुक्त किसान मोर्चे वालों समर्थन ना देण दे सवाल का जवाब दिंदिआं चड़ूनी ने कहा उन्हां नूं किसी दे समर्थन की लोड़ नहीं है। अपने को रस्ता की है, चारा की है, कोई देश का बुद्धिजीवी, कोई देश का समझदार सानू ये दस दे भी दूजा रस्ता की है। जे वोटां नाल राज बनता है, जे जनता ने राज बनाना है, फिर कारपोरेट का राज किवें अपने देश च आ जाए, फिर पैसे वाला का राज किवें। अज दे साल तुसीं देखो 3% लोगों की आमदन वधी है, 97% लोगों की आमदन घटी है, तो जिहदी वधी है उसदा हाल देखो। पिछले साल अंबानी की आमदन 67% वधी, इस साल अंबानी की आमदन 73% वधी, लॉकडाउन तो बाद 73% वधी, 2 सालों के 2.5 गुणी हो गई है।
ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ 2022 ਤੱਕ 2.5 ਗੁਣਾ ਹੋਏਗੀ, ਰਹਿ ਗਈ ਅੱਧੀ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਜੇ ਬਦਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰਸਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਰਸਤਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਰਸਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਖਾਨਦਾਨੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਰਾਜਨੇਤਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰੋ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ 100 ਵਾਰੀ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਉਹ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ 8 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਬਰਗਾੜੀ 'ਚ ਵਿਆਪਕ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਤੱਕ ਮੋਰਚਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਘੀ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਰਗਾੜੀ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪੁੱਜਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ FIR ਨੰਬਰ 128 ਜੋ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਸੱਤਾ ਦਿੰਦਾ ਦੀਆਂ ਵੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਟਕਸਾਲਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਓ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਾਇਓ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਇਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ, ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਦੀ ਗੋਲੀ ਦਾ, 2 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਇਹਦਾ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰੋ। ਸੋ ਸਾਥ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਾ ਭੁੱਲਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮੂਹ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖ ਅਜਾਇਬ ਘਰ 'ਚ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੇਦਾਂਤੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਮੱਲੂ ਨੰਗਲ, ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰ ਕਲਾਂ ਟਕਸਾਲ ਵਾਲੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਅਸ਼ੋਕ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਰਸਮ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਨਿਭਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਜੂਰੀ ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਗੁਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਥੇ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਭਾਈ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮ, ਦੇਸ਼ ਤੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਜੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੋਣੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੰਸਾਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੇਦਾਂਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ 1965 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2008 ਤੱਕ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਉਹ ਅਰਦਾਸੀਏ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਰਹੇ, ਕਦੀ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੇ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ, ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵਜੋਂ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। ਇੱਥੇ ਬਸਰੀ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਵਿਦਵਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵੰਡਿਆ। ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਪਾਠ ਬੋਧ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਨਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਵਜੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰ ਕਲਾਂ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਰਾਲੇ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁਰਾਲੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸਥਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸੰਤ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁਰਾਲੇ ਵਾਲੇ ਬੇਗੋਵਾਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਉੱਥੇ ਸੰਤ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਭਿੰਡਰ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਤ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾਵਾਂ ਸਦਕਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਗਿਆਨ ਲਿਆ। ਵਿਦਵਤਾ ਇੰਨੀ ਸੀ
ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਥਾਕਾਰ ਬਣਾਏ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪਾਠੀ ਬਣਾਏ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਗਿਆਨੀ ਬਣਾਏ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। 101 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਜੀਵੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਦਰਗਾਹ ਚੱਲਿਆ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਉਹ ਸਫਲਾ ਕਰਕੇ ਗਏ। ਤੀਸਰੇ ਸਾਡੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਟਡ ਬੋਡੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 185 ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, 170 ਚੁਣਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, 15 ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੱਲੂ ਨੰਗਲ ਸਾਹਿਬ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ 'ਚ 1979 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬਣੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟਿਲ ਡੈਥ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨਿਭਾਈ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ। ਕੇਵਲ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਨਿਭਾਈ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਡੈਂਟਲ ਕਾਲਜ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦਣੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਦੇਣੀ ਮੱਲੂ ਨੰਗਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੱਥਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸਨ ਆਪ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਭਾਈਆਂ। ਉਹ ਮੱਲੂ ਨੰਗਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਿਦਵਾਨ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਸ਼ੋਕ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਸ਼ੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਔਰ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਭਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਸੀ ਉਹਨੂੰ 4 ਪੋਥੀਆਂ ਤੋਂ 1 ਪੋਥੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਵੀ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਸਹੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਵੀ ਜੀਵਿਆ ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਵੰਡਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਕੱਲੀਆਂ ਫੋਟੋ ਲਗਾਉਣਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹ ਤਹੀਆ ਕਰੀਏ, ਪ੍ਰਣ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗੀਆਂ ਸੇਧਾਂ ਦੇ ਕੇ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹਾਂ, ਜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨੀ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਰਾਗੀ ਹਾਂ, ਢਾਡੀ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹਾਂ, ਕਥਾਕਾਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣ ਵਾਲੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੀਏ। ਕੇਵਲ ਸਾਡੀਆਂ ਰਸਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਤੋਰ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਬੋਲ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਨਿੰਦਾ ਤੇ ਚੁਗਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕੇਵਲ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਸਤਿਕਾਰ ਬਣ ਸਕੇ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇਪੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਤੇ ਇੱਕ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਹਨ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਬੋਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇਪੀ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵਿਧਾਇਕ ਵਜੋਂ ਤਨਖਾਹ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਮੈਂ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 4.5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬਣਿਆ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਇਹ ਪਿਰਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚੱਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਰਸੋਂ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਮੈਂ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਈ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਲੈਣੀਆਂ ਉਹ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦਾ, ਵਪਾਰਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਟੈਕਸ ਵੀ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਔਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੀਐਮ ਰਾਹਤ ਕੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭੱਤਾ ਨਹੀਂ ਦੀ ਪਿਰਤ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ ਨੇ ਕਿ ਚੰਗੀਆਂ ਪਿਰਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ
ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਔਰ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨਜਾਇਜ਼ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਕੋਈ ਲੈਂਦਾ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਐਕਸ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਔਰ ਐਕਸ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਨਤਾ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਬੋਝ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਭੇਦਭਾਵ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਵਾਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ 600 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਕੇਵਲ 127 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ ਹੈ? 550 ਤੋਂ ਉੱਪਰ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਿਰਫ 127 ਚੁਣੇ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਉਹ 127 ਕਿਸ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ 117 ਸੇਵਾਦਾਰ, ਸਿਰਫ ਸੇਵਾਦਾਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਕਲਰਕ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੀਐਸਪੀ ਦੀਆਂ, ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਰੱਖੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਮੁਜ਼ੰਮਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਨੌਕਰੀਆਂ ਔਰ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 550 ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਜੋ ਐਲਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤੇ ਖਰੇ ਰਹੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲੇ ਐਲਾਨਾਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਚਿੱਟਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਨਾ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੀਤਾ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੇ ਆਰਮੀ ਦੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਪਾਇਲਟ ਤੇ ਕੋ-ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੇ ਜੰਮੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਰਚ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸੈਨਾ ਦਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਦੀ ਝੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਰਘਟਨਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਚ ਅਭਿਆਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੇ ਜੰਮੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਝੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਾਇਲਟ ਤੇ ਕੋ-ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਕੁਝ ਮਲਬਾ ਝੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਐਸਐਸਪੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਐਸਐਸਪੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜੰਮੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਾयलट ਤੇ को पायलट की भाल भी की जा रही है। देखिए, अभी जो रिसेंट स्टेटस है वो ये है कि हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। आर्मी, एनडीआरएफ, पुलिस, जे&के पुलिस, पंजाब पुलिस, सभी लोग वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन में इन्वॉल्व हैं। डैम की जो रिसोर्सेज हैं वो वहाँ पे सारे, तो आर फोकस इज ऑन दी रेस्क्यू ओनली। उसके बाद में बाकी सारी चीज़ें हम बाद में आपको अपडेट कर पाएंगे क्या चीज़ें हैं, एंड इन दी डिटेल्ड वर्जन कैन बी सॉर्ट फ्रॉम दी आर्मी कंसर्न ऑफिशियल्स। सर, पायलट्स का कुछ पता चल पाया है कि कितने पायलट्स थे उस प्लेन के अंदर? देखिए, अभी तक जितनी मेरे पास इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से ये जो चॉपर है उसके अंदर 2 पायलट होते हैं और अभी हम वी आर ट्राइंग टू ट्रेस दोज एज पर दी रीसेंट इन्फॉर्मेशन आई गॉट। अभी तक वी हैव नॉट बीन एबल टू मतलब ट्रेस दैम, तो अभी हम कर रहे हैं। वी आर होपफुल, मतलब क्या होता है देखते हैं, लेट्स सी। ਸੋ ਇਸ ਸਨ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਨੀਲਮ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸਫਰ ਟੀਵੀ।